पंजाब दे वड्डे वड्डे सियासतदान ते अफसरां दे उत्ते जदों रेड पैंदी है ते सब दी नज़र बनदी है कि आखिरकार ऐसा उन्हां सियासतदानां ते अफसरां ने की कीता होवेगा जिस दे करके केंद्र दीयां एजेंसियां भी रेड मारदियां ने, चाहे वह ईडी होवे, इनकम टैक्स विभाग होवे, सीबीआई होवे। हुण असीं गल करांगे अज उन्हां तीन सियासतदानां दी जिन्हां दा संबंध भी कुदरती तौर दे उत्ते वखरियां वखरियां सियासी पार्टियां दे नाल है, चाहे उस दे विच साबका कांग्रेसी विधायक होण जोगिंदरपाल भोआ और उन्हां दे घर भी अज जदों रेड वजदी है, इनकम टैक्स विभाग पहुंचदा है, उन्हां दे कई टिकाणियां दे उत्ते घर दे विच भी दफ्तर दे विच भी रेड मारी जांदी है और कई चिरां तो क्योंकि उन्हां दे खिलाफ पहलां तो नजायज़ माइनिंग नूं लैके भी परचा दर्ज होया सी जिस दे करके उन्हां नूं 2 दिन पुलिस रिमांड ते भी रखिया गया। बाद विच सेहत खराब होण दा हवाला दे के उन्हां नूं हस्पताल तो पीजीआई जदों रैफर किया गया तो उस तो बाद उन्हां नूं उत्थों वापस लिआंदा गया। हालांकि वो उस मसले दे विच भी घिरे सन और इनकम टैक्स विभाग है जिहड़ा वो शुरू तो लैके हुण तक जदों दी इस बारे पता लग्या कि नजायज़ माइनिंग दे विच जोगिंदरपाल साबका कांग्रेसी विधायक दा नाम बोलदा है तां उदों तो उन्हां दी इनकम दे उत्ते और उन्हां दे बैंक खातियां दे उत्ते नज़र रखी जा रही सी कि आखिरकार आमदन किन्नी आउंदी है और उन्हां कोल नगदी जां होर जायदाद किन्नी है, तां किन्नी उन्हां ने जायदाद बनाई है। इन्हां सारे वेरविਆਂ ਨੂੰ चैक करन दे लई सवेर तो ही अज उन्हां दे घर ते दफ्तर दे टिकाणिਆਂ दे उत्ते रेड वजदी है। पर यह पहली रेड नहीं है, इस तो पहला 2 होर विधायक ने पंजाब दे जिन्हां दे घर ते दफ्तरां ते होर टिकाणिਆਂ दे उत्ते रेड मारी गई सी। एक रेड सब तो पहला गल करदे हैं कि जदों मनप्रीत अयाली जिहड़े कि श्रोमणी अकाली दल के विधायक ने, हुण भी 3 विधायक जिहड़े श्रोमणी अकाली दल के चुने गए उन्हां दे विचों एक ने हलका दाखा तो 17 नवंबर 2021 दे विच जदों किसानी अंदोलन हाले खत्म होया सी तां उदों रेड वजदी है, उन्हां दे घर इनकम टैक्स विभाग पहुंचदा है, लंबी छाणबीन की जाती है, डॉक्यूमेंट भी ले जाते हैं। पर उदों मनप्रीत अयाली ने दावा किया सी कि इस तो पहला 1999 के दौर दे विच भी रेड वजी सी, उदों भी इनकम टैक्स नूं कोई भी कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं मिली जिस तो लगे कि मैं कोई इनकम जिहड़ा टैक्स है वो टैक्स रूप चोरी किया जां कुछ होर चोरी किया। जिन्नी भी मेरे कोल जायदाद है, सारी जमीन है जिहड़ी खेती योग होवे, वाही योग होवे, वो सारी जद्दी है और जिन्नी नवीं जायदाद बनाई गई है वो पुरानी नूं वेच के बनाई गई है। इस करके मेरे खातिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ मेरे कोल जिन्ना घर ਵਿੱਚ सोना ਜਾਂ कैश होना चाहिए उस तो बाद नहीं मिलिया और इनकम टैक्स विभाग वापस परत गया बेरंग, उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं मिलिया जिस दे करके मैं कानून तोड़िया होवे। तां मनप्रीत अयाली ने दावा किया सी, हालांकि केंद्र दी एजेंसियां दा इन्हां विधायकां दे उत्ते नज़र क्यों है, इन्हां नूं सूह ऐसी किहड़ी मिलदी है कि जिस दे करके इन्हां विधायकां नूं, इन्हां सियासतदानां जां अफसरां नूं ही चुनिया जांदा है। केंद्र दी एजेंसियां वखरे वखरे मसले दे विच चाहे वह NIA होवे, चाहे CBI होवे, इनकम टैक्स विभाग होवे, इस तो इलावा जिन्ने भी होर महकमे ने केंद्र दी एजेंसियां जेकर रेड मारदियां ने तां उस नूं लैके वखरे वखरे जिहड़े विधायक ने उन्हां दे उत्ते नज़र जदों बनी हुई है तां इस नूं लैके असीं तुहाडे नाल खबर साझी कर रहे हैं। चाहे मनप्रीत अयाली सी, चाहे हुण जोगिंदरपाल साबका कांग्रेसी विधायक ने भोआ तो उन्हां नूं दे टिकाणिਆਂ दे उत्ते भी मुड़ तो रेड मारी गई है। तो एक गल करते हैं जसवंत सिंह गज्जन माजरा, आम आदमी पार्टी का एक मुख्य एजेंडा है कि जिहड़ा भी भ्रिष्टाचार करेगा उसनूं बख्शिया नहीं जाएगा। उसनूं लैके वक्रे वक्रे समय दे विच चाहे एक कैबिनेट दे विचों कैबिनेट मंत्री नूं बाहर करन दा मसला होवे, डॉक्टर विजय सिंगला नूं बाहर किया गया, उस तो बाद फौजा सिंह सरारी दे उत्ते कार्रवाई ठोस नहीं नज़र आई पर सवालों के घेरे विच जरूर आए जदों आडियो वायरल हुंदी है जिस विच कथित सौदेबाजी दीयां गल्लां हुंदियां ने। ये सारियां गल्लां हाले नालों नाल चल रही ने पर जसवंत सिंह गज्जन माजरा के घर जो 8 सितंबर 2022 नूं ताज़ा जिहड़ी सरकार बनन तो बाद भी रेड वजी है वो ईडी दे वल्लों मारी गई सी। इनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट दे वल्लों रेड एक CBI की शिकायत के आधार के उत्ते मारी गई सी कि उन्होंने जिहड़ा एक लोन लिया सी 2011 तो लैके 14 के दौरान जिसकी रकम है तकरीबन 41 करोड़ रुपया बनती है बैंक ऑफ इंडिया तो वो नहीं मोड़िया गया और मैसर्ज तारा कारपोरेशन लिमिटेड जिहड़ी कंपनी है जसवंत सिंह गज्जन माजरा की उसनूं दिवालिया घोषित कर दिता गया सी उन्हां वल्लों 2014 दे विच और एक लोन लिया गया जिहड़ा उसकी रकम वापस नहीं की गई सी जिस तो उदों तो लैके लगातार ने जिहड़े सवाल उठते रहे। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ इस तरह ਦੀਆਂ गतिविधियां देखने को मिलियां सी पर सरकार बनन तो बाद भी आम आदमी पार्टी ਦੀ सरकार बनी ਤਾਂ 8 ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਨ ਮਾਜਰਾ ਵੀ
ਰਡਾਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਈਡੀ ਰੇਡ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 8 ਤੋਂ 10 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਡ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖੰਗਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਸੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣ ਮਾਜਰਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਇਹ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣ ਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਰੇਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰੇਡ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਵੱਖਰੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪਿਛਲਾ ਪਾਸਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਜਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਤ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਦ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਰੇਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅੜਿੱਕੇ ਚੜ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਈਡੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਸੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, 8 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਡ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੋਕਲੇਨ ਦੇ, ਜੇਸੀਬੀ ਦੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ, ਜੇਸੀਬੀ ਤੇ ਪੋਕਲੇਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਡਰਾਈਵਰ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਕਸ਼ਯ ਮਹਾਜਨ ਸਣੇ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਮਾਂਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਵੀ ਹੋਈ, ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰੇਡ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਘਿਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਰੇਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਹੈ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਮਵਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ, ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਮੈਂਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਤੇ ਆਰਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਜਦੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਾਇਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਵੇਗੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਰੇਡਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਛਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ।